Hi friends, welcome to my channel Easy Math Class. If you not yet like, share and subscribe my channel, please like, share and subscribe my channel Easy Math Class. Here we are going to discuss the topic is applications of trigonometry. So already మనం 8 questions వరకు discuss చేసాం. This is the 9th question. So what is the 9th question they are given? The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degrees and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degrees. So if tower is 50 meters high, find the height of the building. So ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ లో మనకి ఏమి ఇచ్చారు అంటే సో one is the building height of the building, one more is the height of the tower. So their angle of elevations are given 30 degrees and 60 degrees are given. So those are the from the foot of the building is and the foot of the tower. Their angle of elevations are given. So how to draw the diagram of the 9th question? So diagram ఎలా draw చేయాలో ఒకసారి చూడండి. See first building. So this is the height of the building. So take h meters. We don't know the height of the building. That is not given. So from the foot of the angle here, angle of elevation, top of the building from the foot of the tower is 30 degrees. So this angle is 30 degrees. So from this point here, this is the height of the tower. So this is the tower. Okay. So from the foot of the building, the angle of elevation is 60 degrees. So then your angle of elevation 60 degrees. So ఇది వచ్చేసరికి బిల్డింగ్, so take A, B, C, D. సో ఈ టవర్ యొక్క హైట్, సో టవర్ యొక్క హైట్ ఇచ్చాడు 50 మీటర్స్. సో మనకి ఇవ్వంది ఏంటి, బిల్డింగ్ హైట్ ఇవ్వలేదు. ఓకేనా. సో ఒకసారి క్వశ్చన్ చూస్తే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ది టాప్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్, foot of the tower is 30 degrees. So this is the building. So from the foot of the, that is above the horizontal line, form a angle is 30 degrees. And next tower is given. So here the angle of elevation of the tower from the foot of the building is 60 degrees. So the tower, so the height 50 meters ఇచ్చారు. And the angle of elevation from the foot of the building, ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మనకి 60 degrees యాంగిల్లో. అయితే మనకి హైట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్, ఈ బిల్డింగ్ యొక్క హైట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 2 రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. సో ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ డిసిబి, ఇది వచ్చేసరికి ఏబిసి అనేది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ది, సపోజ్ టేక్ ఏ కన్సిడర్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ సైడ్, దిస్ ఈస్ అడ్జసెంట్ side. Suppose consider this is a right angle triangle. This is the opposite side. This is adjacent side. Opposite by adjacent side meaning what is the which ratio we are using? Tan ratio we are using. Okay. So first write let height of the tower. Height of the tower DC is equal to 50 meters. And the height of the building
So AB is equal to h meters. Okay. So here the two angle of elevations are given. So given. So ACB is equal to 30 degrees and DCB is equal to 60 degrees. They are given. So first find out the triangle ABC. In right triangle ABC. So apply your tan ratio. Tan 30 is equal to tan 30 tan ratio. Tan ratio ఏం చెప్తుంది? Opposite by adjacent. So that is AB by BC. So that is equal to AB is H by BC. So here the tan 30 means what? 1 by root 3. So H. So here the BC. So here take the cross multiplication. BC is equal to H into root 3. H root 3. This is take equation 1. Okay. Next. In right triangle. So ఇంకొక triangle ఉంది కదా, that is DCB. DCB triangle. సో ఇక్కడ కూడా tan రేషియో అప్లై చేయాలి. Tan 60 is equal to, సో ఏమవుతుంది, ఇది ఆపోజిట్ సైడ్, ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్. సో DC by BC that is equal to 50 by BC. Tan 60 అంటే ఎంత? root 3. 50 by BC. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసామనుకోండి, సో ఏమవుతుంది, ఇది BC is equal to 50 by root, ఇది ఈక్వేషన్ 4. ఓకే. సో ఫ్రమ్ 1 and 2 LHS are ఈక్వల్ కదా. BC ఈక్వల్ అయినప్పుడు RHS సైడ్ కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఫ్రమ్ 1 and 2 H root 3 is equal to 50 by root. సో ఈ రూట్ 3ని ఇటు పంపించామనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఇది ఇక్కడ ఇంటూ రూట్ 3. సో ఇటు పంపిస్తే ఏమవుతుంది, బై రూట్ 3 అవుతుంది. సో H is equal to 50 by root 3 into root 3. So 50 by root 3 into root 3 whole square. స్క్వేర్ కి రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే 50 by 3. సో 50 by 3 అంటే దిస్ ఇస్ అ ఫ్రాక్షన్, ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. కన్వర్ట్ ది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. Three 16s 48. So 2k. So 16 2 by 3. So here the meters. So H is equal to 16 2 by 3 meters. So H అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ, హైట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్. సో hence the height of the building, that is AB, that is H is equal to 16 2 by 3 meters. Okay. So this is about the 9th question. 10th question. Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 8 meters wide. సో ఇక్కడ మనకి 2 ఈక్వల్ పోల్స్ అనే స్టాండింగ్ ఆన్ ది రోడ్డుకి 2 sides 2 పోల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 పోల్స్ ఈక్వల్ హైట్స్ తో ఉన్నాయి. ఆ 2 పోల్స్ మధ్య యొక్క డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి 80 meters వైడ్. 80 meters వైడ్ అంటే 80 meters విడ్త్ 2 పోల్స్, ఇరువైపులా ఉన్న 2 పోల్స్. ఫైండ్ ఏ పాయింట్ బిట్వీన్ దెమ్ ఆన్ ది రోడ్. సో ఆ రెండింటి పోల్స్ మధ్య ఒక పాయింట్, ఒక పొజిషన్ ఆఫ్ ది పాయింట్ నుంచి
యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ టాప్ ఆఫ్ ది పోల్స్ 60 degrees ఒకటి, ఇంకొకటి 30 degrees తో యాంగిల్స్ ఆఫ్ బాగుంది. ఒక పోల్ నుంచి 60 degrees, ఇంకొక పోల్ నుంచి 30 degrees. ఫ్రమ్ ఏ పొజిషన్ ఆఫ్ పాయింట్ బిట్వీన్ ది టూ పోల్స్, రెండు పోల్స్ మధ్య ఉన్న ఒక పాయింట్ పొజిషన్ నుంచి టూ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్, ఒకటి 60 degrees, ఇంకొకటి 30 degrees రెస్పెక్టివ్లీ. అని ఫైండ్ హైట్ ఆఫ్ ది పోల్స్. అయితే ఆ పోల్స్ ఈక్వల్ హైట్ తో ఉన్న పోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క హైట్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. అండ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది పాయింట్ ఫ్రమ్ ది పోల్స్. ఓకే, సో ఏదైతే టూ పోల్స్ మధ్య ఉన్న పొజిషన్ ఆఫ్ ది పాయింట్ ఉందో ఆ పాయింట్ నుంచి టూ పోల్స్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ టూ పోల్స్ ఉన్నాయి, టూ పోల్స్ ఈక్వల్ హైట్స్ తో ఉన్నాయి. ఇవి టూ పోల్స్. సో ఇది టూ పోల్స్ ఈక్వల్ హైట్స్ అన్నాడు కాబట్టి దీన్ని హెచ్ మీటర్స్, దీన్ని కూడా హెచ్ మీటర్స్ అన్న హైట్. సో ఇది దీని మధ్యలో ఈ టూ పోల్స్ మధ్య ఉంది ఇది ఏంటిది, రోడ్. సో ఈ రోడ్ యొక్క డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు, 80 meters ఇచ్చాడు, విడ్త్ ఆఫ్ ది బిట్వీన్ ది టూ పోల్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ బిట్వీన్ దెమ్. సో ఈ రెండింటి పోల్స్ మధ్య ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ పొజిషన్ నుంచి టూ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్స్. సో ఒకటి వచ్చేసరికి ఈ పాయింట్ నుంచి 60 degrees, ఇంకొక యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఇది వచ్చేసరికి 30 degrees యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక జస్ట్ ఇండికేషన్ చేద్దాం. ఏ బి సి డి ఇది టేక్ ఈ. సో ఇవి రెండు కూడా పోల్స్, సో ఈక్వల్ హైట్స్ తో పోల్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ ఆఫ్ ది పాయింట్ ఏదైతే తీసుకున్నాం దీని నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతుంది. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ బీసీ బిట్వీన్ ది టూ పోల్స్ 80 meters అని మనది. సపోజ్ మనము దీన్ని ఎక్స్ మీటర్స్ అనుకున్నాం, ఈ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ మీటర్స్ అనుకుంటే ఇదేమవుతుంది, ఇది టోటల్ బీసీ వచ్చేసరికి 80, సో ఇది వచ్చేసరికి ఎక్స్. సో ఇది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి 80 minus ఎక్స్ మీటర్స్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఆపోజిట్ సైడ్ 30 degrees, ఇక్కడ 60 degrees, ఇక్కడ టూ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఫామ్ అయింది. ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కన్సిడర్ చేస్తే సో ఇది ఆపోజిట్ సైడ్, ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్, అంటే టాన్ రేషియో అప్లై చేయాలి. టాన్ దట్ ఇక్కడ కూడా ఆపోజిట్ సైడ్ అడ్జసెంట్ సైడ్, ఇక్కడ కూడా tan 60 అప్లై చేస్తే టూ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మనకి హైట్ ఆఫ్ ది పోల్స్ వస్తుంది, డిస్టెన్స్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది పాయింట్ ఫ్రమ్ ద డిస్టెన్స్ టు ది బిట్వీన్ టూ పోల్స్. సో ఫస్ట్ గివెన్, సో let AB and DC are the two equal poles. So that is equal to h meters, and width of the between two poles either side of the road. So that is BC is equal to 80 meters. అయితే and BE is equal to X and EC is equal to 80 minus X meters. Okay, and first ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఇన్ రైట్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. సో ఏబిసి తీసుకుంటే ఆపోజిట్ సైడ్ ఇది
హైపోటెన్యూస్ అంటే tan 30 degrees is equal to AB by B, that is equal to H by X. tan 30 అంటే 1 by root 3 H by X. సో దీన్ని మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసామంటే 1 into X X, H into root 3 H root 3. దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అన్న. నెక్స్ట్ ఇంకొక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయితే చూడండి. ఇన్ రైట్ ట్రయాంగిల్ DCE. సో ఇక్కడ tan 60 అప్లై చేయండి. tan 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఆపోజిట్ సైడ్ ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్. సో DC by EC దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు H by 80 minus X. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే tan 60 అంటే √3 is equal to H by 80 minus X. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం అనుకోండి. సో H is equal to H into 1 H is equal to √3 into 80 minus X. సో ఈ √3 ని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, √3 into 80 √3 minus √3 X. ఓకే, సో ఈ 80 √3 ని ట్రాన్స్పోజ్ చేసాం అనుకోండి, లేకపోతే ఈ √3X ని ఇటు సైడ్ ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే H ని ట్రాన్స్పోజ్ చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఇది √3X is equal to √3X is equal to ఈ √3 ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తాము, H ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తాము, 80 √3 minus H. ఓకేనా. సో ఇక్కడ X is equal to ఏమవుతుంది, సో X is equal to 80 √3 minus H by √3. ఈ √3 ని ట్రాన్స్పోజ్ చేసామని ఇక్కడ ఇంటూ √3 కిందకి వెళ్తే బై √3 అవుతుంది. సో ఇది ఈక్వేషన్ 2. ఇక్కడ చూడండి, ఈక్వేషన్ 1 and 2 అబ్జర్వ్ చేస్తే LHS సైడ్ X ఉంది, సో RHS రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి. సో ఫ్రమ్ 1 and 2 సో ఏమవుతుంది, H √3 is equal to 80 √3 minus H by √3. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి మళ్ళీ. సో ఏమవుతుంది, H √3 into √3 is equal to 1 into 80 √3 minus H. ఏమవుతుంది, √3 into √3 హోల్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయితే 3H అవుతుంది. సో ఇది వచ్చేసరికి 80 √3 minus H. ఈ మైనస్ H ని మనం ట్రాన్స్పోజ్ చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఇది 3H plus H is equal to 80 √3 అవుతుంది. సో 3H plus H 4H is equal to 80 √3. 4H is equal to 80 √3. సో H is equal to ఏమవుతుంది, 80 √3. సో 4H ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే బై అవుతుంది, 4 1s 4 20s. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు H is equal to 20 √3 meters. H అంటే ఏంటి, హైట్ ఆఫ్ ది పోల్స్ బిట్వీన్ ది రోడ్. సో ఇటు హైట్ ఆఫ్ ది పోల్స్ ఎంత వచ్చింది, 20 meters. ఓకే, నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ H is equal to 20 √3 in ఈక్వేషన్ 1 అన్న. ఈక్వేషన్ 1. సో ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, H వాల్యూ 20 √3, ఇక్కడ X is equal to ఎంత, H √3 కదా. సో H అంటే ఎంత, 20 √3 into √3 H అంటే 20 √3 into √3 హోల్ స్క్వేర్ 3 అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 20 into 3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 60. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు X is equal to 60 meters. ఇది H. ఓకే, సో ఇప్పుడు X 60 meters అంటే X 60 meters అయితే సో ఈ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, 80 minus X అంటే 80 minus 60 అంటే 20 meters. ఈ డిస్టెన్స్ 60, ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి
20. Height వచ్చేసరికి 20 √3. So therefore write here the height of the pole is equal to h is equal to 20 √3 meters, and position of the point means the distance of the point from the poles. The distance of the point from the poles. So that is one is 60 meters, and another one is, this is 60 meters. This one is 20 meters. Okay. So ఇది 60 అయితే 80 minus 60 వచ్చేసరికి 20 meters. Okay. So this is about the 10th question. And the next question. A TV tower stand vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. So the angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, ఒక టీవీ టవర్ స్టాండ్ వర్టికల్ గా ఉంది. సో వర్టికల్ గా ఒక టీవీ టవర్ స్టాండ్ ఉంది. సో ఇది బ్యాంక్ ఆఫ్ కెనల్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఫామ్ అయిన యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ 60 degrees అంటారు. సో ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ది టాప్ ఆఫ్ ది టవర్ ఈస్ 60 degrees. సో ఇది టీవీ టవర్ స్టాండ్ వర్టికల్ గా ఉంది. ఇది బ్యాంక్ ఆఫ్ కెనల్, 60 degrees యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్. అండ్ నెక్స్ట్, from another point 20 meters away from this point on the line joining this point. సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక లైన్ ని, ఆ పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్ కి 20 meters డిస్టెన్స్ తోటి, సో ఇంకొక యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఫుట్ ఆఫ్ ది టవర్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ది టాప్ ఆఫ్ ది టవర్ ఈస్ 30 degrees. సీ ద ఫిగర్. సో 30 degrees తోటి ఇంకొక యాంగిల్ 30 degrees. సో అయితే సీ ద ఫిగర్ అన్నాడు. సో ఈ డేటా మొత్తం వాడే ఇచ్చాడు, అండ్ డయాగ్రామ్ కూడా వాడే ఇచ్చాడు. ఓకేనా. మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడు, ఫైండ్ ది హైట్ ఆఫ్ ది టవర్. సో ఈ టవర్ హైట్ కనుక్కోవాలి. సో దాన్ని మనము h మీటర్స్ అనుకున్నాం. అండ్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ది కెనల్. సో ఈ కెనల్ యొక్క విడ్త్ కనుక్కోవాలి, అంటే దీన్ని మనం x మీటర్స్ అనుకున్నాం. సో అప్పుడు ఇది టోటల్ ఈ కెనల్ యొక్క మొత్తం విడ్త్ ఎంత అవుతుంది, ఇది 20 meters, ఇది x. సో 20 ప్లస్ x మీటర్స్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇంతకు ముందు మనం క్వశ్చన్స్ లో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది. 2 రైట్ యాంగిల్స్, ఏబిసి ఒకటి, ఏబిడి ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది, ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్స్ అవుతుంది. సో tan 30 tan 60 రెండు అప్లై చేసి రెండు ఈక్వేషన్స్ ఈక్వల్ చేస్తే మనకి హైట్ ఆఫ్ ది టవర్ వస్తుంది, విడ్త్ ఆఫ్ ది కెనల్ వస్తుంది. ఓకే. ఫస్ట్ రైట్ let the height of the TV tower stand, that is take AB is equal to h meters, and width of the canal. So width of the canal, that is equal to BC is equal to x meters. అయితే అండ్ DC is equal to 20 meters ఇచ్చారు. అయితే DB ఏమవుతుంది, ఆర్ DB is equal to DC plus BC, that is equal to 20 plus x meters అవుతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్స్ కూడా ఇచ్చాడు. యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్స్ అండ్ గివెన్ ఫస్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ టేక్ దట్ ACB, యాంగిల్ ACB is equal to 60 degrees ఇచ్చాడు, అండ్ ADB is equal to 30 degrees ఇచ్చాడు. ACB ఒకటి, ADB 30 degrees ఇచ్చాడు. అండ్ ఫస్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ 60 అప్లై చేద్దాం. చూడండి, ఇన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, రైట్
ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. సో tan 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ అంటే సో ఏబి బై బీసీ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై ఎక్స్ అవుతుంది. అంటే tan 60 అంటే ఎంత √3 హెచ్ బై ఎక్స్ అవుతుంది. సో మనకి ఎక్స్ కావాలి. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది హెచ్ బై క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే హెచ్ బై √3 అవుతుంది. ఇది ఈక్వేషన్ 1 అవుతుంది. అయితే ఇంకొక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉందిగా, ఇన్ రైట్ ట్రయాంగిల్ ఏబిడి, ఇదిగో ఏబిడి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నుంచి tan 30 అప్లై. tan 30 degrees is equal to సో ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఏబి అండ్ అడ్జసెంట్ సైడ్ వచ్చేసరికి డిబి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏబి అంటే ఎంత దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు tan 30 అంటే 1/√3 ఏబి అంటే హెచ్ బై డిబి అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ప్లస్ ఈ డిస్టెన్స్ అంటే టోటల్ 20 ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసామనుకోండి హెచ్ ఇంటూ √3 హెచ్ √3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 ప్లస్ ఎక్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ కావాలి. ఎక్స్ కావాలంటే ఈ 20ని ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ √3 మైనస్ 20 అవుతుంది. దీన్ని మనము ఈక్వేషన్ 2 అంటాం. ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈక్వేషన్ 1 అండ్ 2 నుంచి ఎక్స్ రెండు ఈక్వల్ ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఈక్వల్ అవుతాయి. సో ఫ్రమ్ 1 and 2 సో హెచ్ బై √3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ √3 మైనస్ 20. సో ఈ మైనస్ 20 ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి, హెచ్ బై √3 ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి. ఏమవుతుంది అప్పుడు హెచ్ √3 ఇది ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే మైనస్ హెచ్ బై √3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. సో ఇక్కడ చూడండి ఎల్సిఎం 1కి √3కి ఎల్సిఎం √3 ఎల్సిఎం. ఓకే 1 ఇంటూ √3 టైమ్స్ √3 ఇంటూ హెచ్ √3 మైనస్ 1 టైం √3 1 టైం పుడుతుంది, ఇది హెచ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 20. సో దాన్ని సింప్లిఫై చేసామనుకోండి హెచ్ √3 ఇంటూ √3 3హెచ్ మైనస్ హెచ్. ఓకే ఈ √3 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి ఏమవుతుంది ఇది 20 √3 అవుతుంది. ఇక్కడ డివిజన్ చేస్తుంది, ఇక్కడ వచ్చేసరికి మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. సో ఇది 3హెచ్ మైనస్ హెచ్ 2హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 √3. సో హెచ్ ఏమవుతుంది ఈ 2ని పంపిస్తే డివిజన్ అవుతుంది 20 √3 బై 2 2 1s 2 10s సో 10 √3. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 √3 మీటర్స్. హెచ్ 10 √3 మీటర్ అంటే హెచ్ అంటే ఏంటి టీవీ టవర్ స్టాండ్ యొక్క హైట్. ఓకే ఆ హెచ్ వాల్యూని ఏదైనా 1 కానీ 2 కానీ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి మనకి ఎక్స్ వస్తుంది అంటే విడ్త్ ఆఫ్ ది కెనాల్ వస్తుంది. సో సబ్స్టిట్యూట్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 √3 ఇన్ 1 అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1 ఏం చెప్పాం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై √3 హెచ్ అంటే ఎంత 10 √3 బై √3 క్యాన్సిల్ 10. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 మీటర్స్. సో ఇక్కడ రాయండి therefore hence ఏమేమి అడిగాడు ఫస్ట్ వన్ ఇది హైట్ ఆఫ్ ది టవర్ హైట్ ఆఫ్ ది టవర్ ఎంత సో దట్ ఈస్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 √3 మీటర్స్ అండ్ width of the canal so x is equal to 10 meters. Okay so this is about the 11th question. Okay if you really like my videos please like subscribe my channel Easy Math Talks. Thank you.